ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, मैं आप जी की धन्नवादी हाँ कि आपने मैनू रेलवे बजट से बोलन का मौका दिता। इस गल की भी धन्नवाद करती हाँ कि मैनू मेरी मात भाषा पंजाबी विच बोलन का मौका दिता है। मैं श्रोमणी अकाली दल वालों इस बजट से बहस विच हिस्सा ले रही हाँ। सर मंत्री जी ने अपनी शहरों शहरी अंदाज विच रेलवे बजट विच लोकां तो शाबाश खट्टण की तो बहुत कोशिश की है, पर जदों लोगों ने बजट से झाती मारी तो तकरीबन पिछले साल वाले बजट नूं ही रिपीट किया गया है। नवा इस विच कुछ भी दिखाई नहीं दिता। इस बजट से उदाहरण बखूबी ढुकती है कि नवी बोतल विच शराब पुरानी पाई है। आवाजाई के जोके साधनों विच रेल एक अहम और सब तो व्यापक वरतों वाला साधन है। लोड़वंद व्यक्ति तो इस तो बगैर गुजारा ही नहीं। इस विभाग में इस समय सब तो वड्डी और अहम लोड़ सुरक्षा की है। हाले साडा रेलवे प्रबंध उस थां ते नहीं पुजा जिथे वड्डी हद तक सुरक्षा यकीनी बनाई जा सके। अज कंप्यूटर युग होने के बावजूद रेल गड्डियां एक दूजी नाल टकरा जांदियां हन, पटड़ी तो हेठां उतरदियां हन जां कुछ होर तकनीकी कारणों करके अनेकां हादसे वापरदे हन जो अत दर्दनाक दृश्य पेश करते हैं। अनेकां मनुखी जानां भंग दे पहाड़े चलियां जांदियां हन। ये बजट सुरक्षा के पक्षों बहुत ही पिछे रह गया। आम मुसाफिर नूं ढुकवीआं सहूलतां देण पक्षों भी हाले बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मंत्री जी ने योजनावां तां पहले बजटां विच भी बहुत बनाईआं सन, जिवें नवीआं रेल गड्डियां चलाउणा, टिकटां दे राखवेकरण की नवीं शैली अपनाउणा, रेलवे स्टेशनां की हालत सुधारना। पर अफसोस परनाला उत्थे दा उत्थे ही है। रेलवे स्टेशनां अते रेलवे गड्डियां विच सफाई की कमी हर मुसाफिर नूं चुभदी है। जेकर रेल बजट तैयार करन वाले आम मुसाफिर दे नाल बैठ के सफ़र करन तां उन्हां नूं रेलवे की सफाई की माड़ी हालत का एहसास हो जाएगा। 300 रेलवे स्टेशनों नूं आधुनिक बनाउणा, 8 नवे गरीब रथ चलाउणा, नवीआं रेल गड्डियां चलाउणा इस बजट दे विच जिक्र किया गया है। असीं मंत्री जी नूं इस गल की बधाई दिंदे हां, पर मैं जानना चाहती हाँ कि जो पिछले बजट विच ये सब कुछ ऐलानिया गया सी वो पूरा किया गया है। ये तो अग्गा दौड़ पिछा चौड़ वाली गल है, क्योंकि मेरी जानकारी मुताबिक जो पिछले बजट विच नवीआं गड्डियां, मॉडल स्टेशन, नवीआं लाइनां ते गरीब रथ चलाउण दा ऐलान किया गया सी, वो हालां तक पूरा नहीं किया। बाकी बारे तो मैनू बहुती जानकारी नहीं, पर मेरे लोक सभा हलका बठिंडा के रेलवे स्टेशन नूं पिछले 3 सालों तो मॉडल रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है, पर हालां तक उत्थे कुछ भी आधुनिक नहीं होया। रेलवे दी वधिया कारगुजारी का सेहरा मंत्री जी ने रेलवे मुलाजमां नूं दिता है, पर अफसोस है कि मंत्री जी ने मुलाजमां नाल कीते वादे पूरे नहीं किए। रेलवे मुलाजमां दीआं तनख्वाहां ते तरक्की दे निज़म राज सरकारां नालों किते घट हन। कैटागरी दे कर्मचारी सी कैटागरी रेलवे दे ग्रुप डी, ग्रुप सी कैटागरी दे कर्मचारियों दीआं प्रमोशनां दा कोई शेड्यूल नहीं, जिवें गैंगमैन, गेटमैन, चौकीदार, चैकमैन, खलासी, कांटे वाले, माली खलासी, सफाई वाले, ट्रालीमैन ये 30-35 साल तो नौकरी तो बाद भी उसे पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं, जदों कि रेलवे अफसरां लई समाबद्ध प्रमोशनां दा शेड्यूल है। मुलाजमां दी भर्ती ना होण कारण उन्हां तो वध काम लिया जा रहा है। रेलवे हादसे ड्राइवरां दी कमी कारण भी हुंदे हन, क्योंकि उन्हां दी कमी होण कारण करके इक्को ड्राइवर कई घंटे गड्डी चलाउंदा रहिंदा है। 50% कर्मचारी अजिहे हन जिन्हां कोल रेलवे क्वार्टर नहीं। बहुत सारे तो मजबूरी बस रेलवे कलोनियां च झुग्गियां पा के रह रहे हैं, जिथे बिजली, पानी, लैट्रिन का कोई प्रबंध नहीं। बहुत सारे अजिहे क्वार्टर हैं जिहड़े 100 साल पुराने हैं, उन्हां दी मरम्मत ते आधुनिक सहूलतां देण वाल रेलवे का कोई ध्यान ही नहीं गया। रेलवे वालों खोले गए हस्पतालों ते सेहत केंद्रां ते जाण लई कर्मचारियों नूं 10 तो 50 किलोमीटर का सफ़र करना पैंदा है। इन्हां हस्पतालों में महिला डॉक्टर, स्पैशलिस्ट डॉक्टर, एक्सरे मशीनां, लैबोरेटरीज, टैसट, ऑपरेशन थिएटर, दवाइयां आदि का भी कोई उचित प्रबंध नहीं। रात नूं बीमार हुए मरीज़ नूं लैके जाण लई भी एंबूलेंस का कोई प्रबंध नहीं। इत्थों तक कि मुलाजमां नूं जो वर्दियां दित्तियां जांदियां हन वो भी पाउण दे काबिल नहीं हुंदियां। रेलवे दे हज़ारां कारपेंटर, राज मिस्त्री भी
ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਸਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਟਰਿੰਗ, ਪੀਸੀਓ, ਬੁਕਿੰਗ ਸਟਾਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਲਈ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 75% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ 75% ਟਿਕਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪੰਗ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਮੋੜ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਇਆ ਜਾਖਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਇਆ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਮੰਡੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਧੂਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਹੈਦਰ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਆ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਬੋਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਚਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਕੋਚਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜਨਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਚਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਦੀਆ, ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। रविंदर नायक तरवात